हरे कृष्ण। सर्वशास्त्रादि पीयूषा सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्पदा सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिद्वन्द्वोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमवरसक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमोस्तुते असाधु साधु दादायि नदी नीचोत चाकर आनमुंचकदा शृण्वां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुराः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम 10வது ஸ்கந்தம் 9வது அத்தியாயம் பதம் எண் 8. उद्धार्य गोपी सुसृष्टं भयः पुनः प्रविश्य संदृश्य च जदि अमत्रकं भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तज् जहासतं चापि न तत्र पश्यति. ஓ, இது வந்து 7 இல்லையா? பார்க்க வேண்டியது 8. எஸ். उलुकालाङ्ग्रेर् उपरि व्यवस्थितं मर्काय कामं धदत्तं शिचि स्थितं हयाङ्गवं चौर्य विशङ्किते क्षणं निरीक्ष्य पश्चात् सुतम् आगमचन्नः. Translation and commentary by Sanatana Goswami, Bhaladev Vidyabhushan and Vishwanath Chakravarti Thakur and Srila Prabhupada. Krishna at the time was sitting on an upside down wooden motor and was giving butter which had been hanging by a rope to the monkeys as he liked. Because of having stolen, he was looking all around with great anxiety. Mother Yashoda, upon seeing him, very cautiously approached him from behind. Commentary. He was sitting carefully on the top of an overturned motor and was feeding the monkeys. The singular marka is used to represent the class of monkeys. She approached from behind so that he could not see her. Okay. Mother Yashoda, Krishna at the time was sitting on an upside down wooden motor for grinding spices and was distributing milk preparation such as yogurt, butter to the monkeys as he liked. Because of having stolen, he was looking all around with great anxiety, suspecting that he might be chastised by his mother. Mother Yashoda, upon seeing him, very cautiously approached him from behind. Commentary. Yashoda found Krishna by following his butter-smeared footprints and hearing the jingling sound of his waist bells and the noises in other room. Surmising that Krishna was eating butter, Yashoda's face broke into a smile. A few seconds later, she decided to go into the room. But by the time Krishna had gone out the back door and into the yard, there Krishna sat cross-legged on top of an upside-down wooden motor for grinding spices. Due to fear of crows and other animals, the verse describes this. After stealing the butter pot hanging from the ceiling of storeroom, Krishna brought it there. He was afraid of being beaten by his mother for having stolen the butter. So he was anxiously looking hither and thither. Chaura Vishankite Kshanam Nirikshya, and looking for a path of escape. Seeing Krishna from inside the house by craning her neck, Yashoda then very cautiously and silently approached him from behind so that Krishna
could not see her, and that she could catch him in her hands. Okay. இதுக்கு பலதேவதை பூஷன் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Commentary. Inferring that he was eating butter in the room by the sounds of his bells and sound of the vessels he moved, and after some time his mother came there. What he did till that time she came there is described. Going by a side door, he was situated on top of upturned motor, sitting in a swastika asana. He was taking butter from the pot hanging by cords and giving it liberally to the monkeys. He was glancing about to see if his mother was coming, worried by fear of being stolen because of his theft, worried by fear of being beaten because of his theft. Seeing him from the holes of the latch, she approached from behind, not making noise with her feet, wanting to catch him. Okay. இதற்கு பிரபுபாதர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்த்தலாம். Mother Yashoda was able to trace Krishna by following his butter-smeared footsteps. She saw that Krishna was stealing butter and thus smiled. Meanwhile, the crows also entered the room and came out in fear. Thus, Mother Yashoda found Krishna stealing butter and very anxiously looking here and there. Okay. தப்பு செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா பயம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே இருக்கும். அது கிருஷ்ணரே இங்க காட்டுறார். கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னா கோவப்பட்டுட்டு வந்துட்டார். அங்க போய் அறையில போயிட்டு என்ன பண்றான்னு தெரியல. சுத்தி முத்தி பாக்குறாரு. பசி இருக்குது இல்லையா? பசிக்கு ஏதாவது சாப்பிடணும். என்ன சாப்பிடலாம்னு சொல்லி மேல பாக்குறாரு. மேல அம்மா என்ன பண்ணிருக்காங்க? தொங்க வச்சிருக்காங்களாம். பானையில நிறைய வெண்ணெய என்ன பண்ணிருக்காங்க? தொங்க வச்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த காலத்துல வந்து இந்த மாதிரி பழங்களை தொங்க வைக்கிறது, வெண்ணெய் தொங்க வைக்கிறது, நிறைய பக்ஷணங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? அப்பப்ப தொங்க வச்சிருப்பாங்க. போகும்போது வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்க? எடுத்து சாப்பிடுவாங்க. இன்னைக்கெல்லாம் நம்ம எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடுறோம். இல்லையா? எல்லாத்தையும் வந்து ஐஸா மாத்தி வச்சிடுறோம். அன்னைக்கு எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷா தான் இருக்கும். அப்படி என்ன பண்றாங்க? இவங்க வந்து வெண்ணெய தொங்க வச்சிருக்காங்களா? கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாரு? மெதுவா அந்த வெண்ணெய் பானை எடுத்து அதுல இருக்கக்கூடிய வெண்ணெய சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாரு. சாப்பிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு நிறைய காக்கா கூட உள்ள வந்துடுதான். உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் காக்காவுக்கு பயந்து எத்தனை பேருக்கு பயப்படுறது பாருங்க. கிருஷ்ணர் வந்து யசோதாவுக்கு பயப்படுறாரு, காக்காவுக்கு பயப்படுறாரு. வெளில வந்துடுறாரு. வெளில வந்து பார்த்தா நிறைய குரங்கெல்லாம் வந்துருச்சு. நீங்க விருந்தாவனுக்கு போனீங்க அப்படின்னா, அங்க நிறைய குரங்குகள் இருக்கும். கிருஷ்ணர் வெண்ணெய் கொடுத்து பழக்கிட்டாரோ என்னமோ தெரியல. விருந்தாவனத்துல நிறைய குரங்கு இருக்கும். பொதுவா மலை பகுதியில் தான் குரங்கெல்லாம் இருக்கும். இல்லைன்னா காட்டு பகுதியில் இருக்கும். ஆனா விருந்தாவனம் வந்து மலையும் கிடையாது. பெரிய மலையெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அங்க. பெரிய காடும் இன்னைக்கு ஒண்ணும் பெருசா கிடையாது. காடெல்லாம் அழிஞ்சு போயிடுச்சு. பட் இருந்தாலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, விருந்தாவனத்துல நிறைய குரங்குகள் இருக்கும். இங்க 2 விதமான குரங்கு இருக்கும். ஒரு குரங்கு நம்ம இங்க அழகர் கோயில் கூட பார்க்கக்கூடிய குரங்கு இருக்கு இல்லையா? அந்த மாரி குரங்கு. இன்னொன்னு மங்கூஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. மங்கூஸ் குரங்குன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அது ரொம்ப ஹைட்டா இருக்கும். முகம் மட்டும் வந்து கருப்பா இருக்கும். மத்ததெல்லாம் ஒயிட்டா இருக்கும். வால் ரொம்ப நீளமா இருக்கும். மங்கூஸ் குரங்குன்னு சொல்லுவாங்க. அது நடக்கும். நல்லா நடக்கும். வந்து மனுஷங்கிட்ட பக்கத்துல உட்காந்துட்டு நல்லா நம்மளயே முழிச்சு பார்க்கும். அது வந்து கடிக்காது. பெருசா கடிக்காது. அது ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும் மங்கூஸ் அப்படின்றது. ஸோ கிருஷ்ணர் கிட்ட எந்த குரங்கு வந்து சொல்லி சொல்ல. ஆனா ஒரு வகையான குரங்கு மட்டும் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ஸோ இந்த குரங்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுது? உட்காந்து கிருஷ்ணரை பார்த்துட்டு இருக்கு. பார்த்துட்டு இருந்தா கிருஷ்ணருக்கு என்ன இருக்கு? வெண்ணெய் நம்மளும் சாப்பிடலாம், குரங்கு சாப்பிட்டு என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாரு? கிருஷ்ணர் உருட்டி அந்த வெண்ணெய் எல்லாம் குரங்கும் போட்டுட்டு இருக்காரு. அந்த அளவுக்கு அவங்க கிட்ட வெண்ணெய் இருந்திருக்கு அன்னைக்கு. அவ்வளவு செழிப்பா இருந்திருக்காங்க. இன்னைக்கு நம்ம வெண்ணெய் வாங்கணும் அப்படின்னா கடையில போயிட்டு சும்மா ஒரு 100 கிராம் இவ்வளவு வெண்ணெய் கொடுக்குறாங்க. அதுவே 200 ரூபா 300 ரூபா போட்டு கொடுக்குறாங்க. அன்னைக்கு வெண்ணெய பானை ஃபுல்லா வச்சிருந்திருக்காங்க. குரங்கு குடுக்குற அளவுக்கு வெண்ணெய் இருந்திருக்கு. ஸோ அந்த அளவுக்கு அவங்க கிட்ட வளம் இருந்திருக்குன்னு பார்க்கணும். இந்த குரங்குக்கு ஏன் கொடுக்குறார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்கும் பொழுது, ஏன்னா பூர்வ ஜென்மத்துல இந்த வானரங்கள்லாம் ராமருக்கு வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க? சேவை பண்ணிருக்காங்களாம். ராமர் வந்து ராவணனை வந்து சம்ஹாரம் பண்ண போறாரு இல்லையா? லங்கைக்கு. அப்ப நிறைய வானரங்கள்லாம் வந்தாங்க.
அது என்ன பண்ணாங்க? ராமருக்கு உதவி பண்ணாங்க. உதவி பண்ணாங்க அப்படின்னா, 18 நாள் போர்ல ஈடுபட்டாங்க. ஐயா அடிபட்டு, உதைப்பட்டு, இறந்து போய் தங்களோட உடலையே குடுத்து என்ன பண்ணாங்க? உயிர குடுத்து ராமருக்கு சேவை பண்ணாங்க. ராமர் கடைசியில சொல்றார், பட்டாபிஷேகத்துக்கு முன்னாடி லங்கையில சொல்றாரு, எல்லா வானரங்களுக்கும் கையெடுத்து கும்பிடுறாரு. கையெடுத்து கும்பிட்டுட்டு, "எனக்கு நீங்க எல்லாரும் உதவி பண்ணீங்க. உங்களுக்கு நான் மறுபடியும் எப்படி கைமாறு செய்ய போறேன்னு தெரியலையே!" அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அந்த வானரங்கள்லாம் பெருசா யோசிக்கவே இல்ல. "நீங்க எங்களுக்கு ஒண்ணே ஒரு கைமாறு மட்டும் பண்ணுங்க" அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. என்ன கைமாறு? "நீங்க பட்டாபிஷேகம் பண்ணும் பொழுது நாங்களும் பார்க்கணும். அயோத்தியாவுக்கு நாங்களும் வரோம்" அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. சொன்ன உடனே ராமர் ஒத்துக்கிட்டார். "சரி வாங்க" அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாரு. வாங்கன்னு சொல்லிட்டாரு. இத்தன பேர எப்படி கூட்டிட்டு போறது? லங்கையில இருந்து அதாவது ராமேஸ்வரத்துல இருந்து அயோத்தியாவுக்கு போகணும். சாதாரண பயணம் கிடையாது. அதுவும் ரொம்ப நாள் கிடையாது. ரொம்ப சீக்கிரம் போய் ஆகணும். தசராவுல இருந்து தீபாவளி இல்லையா? தசரா அன்னைக்கு ராமனுடைய சம்ஹாரம் நடக்குது. தீபாவளி அன்னைக்கு ராமருக்கு பட்டாபிஷேகம் நடக்குது. ஸோ இந்த குறுகிய நாள்ல இவ்வளவு பேரும் பயணம் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி சாத்தியமாகும் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க. யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது விபீஷணன் சொல்லிட்டான், "சாத்தியமாகும்" அப்படின்னு சொல்லிட்டான். எப்படி? புஷ்பக விமானம் இருக்கு. ஸோ புஷ்பக விமானம் அப்படிங்கிறது ராவணன் உபயோகப்படுத்திட்டு இருந்தானாம். அந்த புஷ்பக விமானம் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிட்டு போயிட்டே இருக்குமாம். எத்தன பேர் ஏறுறாங்களோ அத்தன பெருசா மாறிடுமாம். அந்த புஷ்பக விமானத்த என்ன பண்ணிட்டான்? கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டான். நிறுத்தின உடனே எல்லா வானரங்களையும் ஏற சொல்லிட்டாங்க. ஏற சொல்லும்போது ராமர் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ரூல் சொல்லியிருக்காரு. என்ன ரூல் அப்படின்னா ராமாயணம் முழுவதும் இந்த இந்த ரூல் தான் இருக்கு. என்ன ரூல் அப்டின்னா, ராவணனோட சண்ட போடும்போது, ஒரு குரங்கு கூட தன்னுடைய தேவனுடைய ரூபத்த காட்டக்கூடாது. எல்லாருமே தேவர்கள் தான் அவங்க எல்லாருமே. இல்லையா? மனுஷர்கள், தேவர்கள் தான். ஒரு குரங்கு கூட குரங்கா தான் சண்ட போடணுமே தவிர, தேவனுடைய ரூபத்த காட்டக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஒரு ரூல். அதேபோல இப்ப எல்லா குரங்களும் என்ன ஆயிட்டாங்க அப்டின்னா, தேவர்களுடைய ரூபத்த எடுத்துக்கிட்டாங்களாம். எங்க போறாங்க? அயோத்தியா போறாங்க இல்லையா? அயோத்தியாக்கு போயிட்டு எல்லாரும் தேவர்கள போல ரூபத்த எடுத்துட்டு போறாங்க. இப்ப ரூல் என்ன தெரியுமா? அயோத்தியாவுக்கு போன பின்னாடி, ஒரு பையன் கூட குரங்கு ரூபத்த காட்டிறக்கூடாது. அங்க போய் திடீர்ன்ட்டு அரசவையில ஒரு குரங்கு உட்கார்ந்துட்டு, தலைய சொரிஞ்சுக்கிட்டு கொர கொர அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தா நல்லா இருக்காது. இல்லையா? அதனால அந்த ரூல் சொல்லிட்டாங்க. எல்லா குரங்களும் என்ன பண்ணிடுச்சு? வண்டியில ஏறிடுது. வண்டியில ஏறுனோனே ராமர் ஏறிட்டாரு. அந்த ராமர கொண்டு போயிட்டு அங்க இறக்கி வச்சுர்றாங்க. அயோத்தியில இறக்கி வச்சுர்றாங்க. அயோத்தியில பட்டாபிஷேகம் நடக்குது. அந்த பட்டாபிஷேகம் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? தீபாவளி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். ஸோ ராமர் 14 வருஷம் காட்டுல இருந்துட்டு 16 வருஷம் ராமர் காட்டுல இருக்கும் பொழுது, அயோத்தியா மக்களுக்கு தன்னுடைய பிராணனே போன மாரி ஆயி போயிடுதாம். ஏன்னா, ராமர் இல்லாம அயோத்தியா கிடையாது. ராமர் மக்களுடைய அந்த அயோத்தியா மக்களுடைய உயிரே ராமர் தான். ராமருக்காக அவ்வளவு சந்தோஷமா காத்துட்டு இருந்தாங்க. பட்டாபிஷேகம் நடக்க போதுன்னு காத்துட்டு இருந்தாங்க. அந்த சந்தோஷத்தை எல்லாத்தையும் துவம்சம் பண்ற மாரி ஒரு வரம் கேட்டா, அந்த வரத்தை ஏற்றுக்கொண்டு என்ன பண்றார் ராமர்? காட்டுக்கு போயிட்டார். எப்ப காட்டுக்கு போனாரோ, அப்ப அயோத்தியா வாசிகள் எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க. ராமர் எங்க இருக்காரோ, அதான் நமக்கு அயோத்தியா. எல்லாரும் கிளம்பலாம். ராமர் பின்னாடியே போலான்னு சொல்லிட்டு, எல்லாரும் ராமர் பின்னாடியே போக ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்ப ராமர் விண்ணப்பம் குடுக்கிறார். பெண்கள், வயதானவங்க, குழந்தைங்கலாம் இங்கேயே இருந்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. முதல்ல அவங்கலாம் தங்கிட்டாங்க. மறுபடியும் அவங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. ஆண்கள் மட்டும் விடவே இல்ல. ஆண்கள் எல்லாரும் திரும்ப வந்துட்டு இருக்காங்க. ராமர் பின்னாடியே வந்துட்டு இருக்காங்க. பரத்வாஜ ஆசிரமம் வரைக்கும் வராங்க. ராமர் என்ன பண்றாரு, அந்த சமயத்துல அங்க அவங்கள ஏமாத்திட்டு அங்கருந்து கிளம்பி போயிறாரு. இரவு தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அங்கருந்து கிளம்பி போயிறாரு. அப்ப அந்த ஆண்கள்லாம் எந்திரிச்சு தலைய அடிச்சுக்கிறாங்களாம். ஐயோ! ராமர இழந்துட்டோமே! தூக்கத்துல போய் இழந்துட்டோமே! அப்படின்னு அழிச்சுக்கிறாங்களாம் அயோத்தியா வாசிகள்லாம். இத அவங்களுக்கு ராமாயணத்துல காட்டுறாங்க. என்ன நடக்குது? பரத்வாஜ ஆசிரமத்துல அவங்களோட வந்தவங்க இல்லையா? ரொம்ப களைச்சு போய் வந்திருக்காங்க. எதுவும் சாப்பிடாம, தூக்கம் இல்லாம ராமர் பின்னாடியே நடந்து வந்துருக்காங்கல்ல. பரத்வாஜர் என்ன பண்ணாருன்னா, பெரிய விருந்து வச்சாரு. அவர்கிட்ட காமதேனு அப்படின்ற பசு இருந்தது. அந்த பசுவ கொண்டு வந்தவங்க எல்லாருக்கும் என்ன தேவையோ எல்லாத்துக்கும் பெரிய விருந்து குடுத்தாரு. எல்லாரும் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு, நல்லா குடிச்சிட்டு, நல்ல ஆட்டம்லாம் பார்த்துட்டு, நல்லா தூங்கிட்டாங்க. தூங்கிட்டு இருக்கும்போது என்ன பண்றாரு ராமர், மெதுவா லக்ஷ்மணன், அ அதேபோல சீதைய எழுப்பிக்கிட்டு கிளம்பி போயிட்டாரு. அப்புறம் இவங்கலாம் எந்திரிச்சு பார்க்குறாங்க. எந்திரிச்சு பார்த்தோனே ரொம்ப கவலைப்பட்டாங்க. இந்த தூக்கத்த கொண்டு நான் போய் ராமர இழந்துட்டேனே! ச்சே! நான் ஏன் இந்த மாரி தூங்குனேன்? நான் ஏன் இவ்வளோ சாப்பிட்டேன்? சாப்பிட்டதுனால தூக்கம் வந்துச்சு இல்லையா? அதனால அவங்களுக்கு 2 மேலயும் வெறுப்பு வந்துருச்சு. நான் சாப்பிட போறதும் கிடையாது, தூங்க போறதும் கிடையாது. அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க, அந்த அயோத்தியா வாசிகள்லாம் உறுதி எடுத்துட்டாங்களாம். எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, மறுபடியும் திரும்ப அயோத்தியாவுக்கு வராங்க. வந்தா
அந்த வீட்ல இருக்கக்கூடிய பெண்கள்லாம் திட்டுறாங்களாம். "ஏன் திரும்ப வந்தீங்க? ஏன் நீங்க நல்லா சாப்பிட்டு தூங்கிட்டு வசதியா இந்த சந்தோஷமா வாழ்க்கைய அனுபவிக்கலாம்னு நெனச்சுட்டு இருக்கீங்களா? ராமர் அங்க காட்டுல கஷ்டப்படுறாரு. நீங்க மட்டும் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நெனைக்கிறீங்களா? உங்களுக்கு எதுவுமே கிடையாது. உங்களுக்கு சமையலும் கிடையாது, தூக்கமும் கிடையாது. வீட்டுக்குள்ளார யாரும் போக்கூடாதுன்னு" சொல்லிட்டு அங்க எல்லாரும் ஸ்ட்ரைக் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஸோ அப்ப என்ன ஆனது? அயோத்தியா வாசிகள் எல்லாருமே அந்த 14 வருடம் யாரும் சரியா சாப்பிடல. யாரும் சரியா தூங்குறது கிடையாது. எந்த உற்சவம் கிடையாது. எந்த திருவிழாக்களும் கிடையாது. எல்லாரும் செத்த பிணம் மாரி அப்படியே உடம்புல உயிர ஒட்ட வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்களாம். எதற்காக? ராமர் வருவார் அப்படின்ற ஒரே ஒரு காரணத்திற்காக. இல்லன்னா அயோத்தியாவாசிகள் எல்லாரும் தற்கொலை பண்ண முயற்சி பண்ணாங்களா? அப்ப அங்க ரிஷிகள்லாம் வந்து சொன்னாருங்களா? நீங்க தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டே ராமர் இத கேட்டா சந்தோஷமா இருப்பாரா? இல்ல ராமர் திரும்பி வருவாருல்ல. 14 வருஷம் கழிச்சு இங்க அயோத்தியாக்கு வருவாரு இல்லையா? வரும்பொழுது ஒருத்தருமே இல்லாத சுடுகாடா இருக்கக்கூடிய அயோத்தியாக்கு வந்து ராமர் என்ன பண்ணுவார்? ஆனா ராமர் வருவார், உயிர புடிச்சிட்டுங்கன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அந்த ராமருக்காக உயிர புடிச்சுக்கிட்டு காத்துக்கிட்டு இருக்காங்களாம். எப்ப ராமர் வருவார்? எப்ப ராமர் வருவார்ன்னு சொல்லிட்டு. அந்த ராமர 14 வருஷம் கழிச்சு பார்த்த உடனே அவங்க எல்லாருக்கும் பெரிய திருவிழா மாரி கொண்டாடுறாங்க. எல்லா வீடையும் நல்லா சுத்தப்படுத்தி, நல்லா அலங்காரப்படுத்தி, நல்ல வாசனை திரவியங்கள் எல்லாத்தையும் அங்க வந்து தெளிச்சு விட்டு, நெறைய கோலங்கள்லாம் போட்டு, நெறைய தீபங்கள்லாம் முக்கியமா ஏற்றி வச்சு, நெறைய தோரணங்கள கட்டி வச்சு, நெறைய தானியங்கள வந்து சேகரிச்சு அங்கங்க வச்சு, என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஊரெல்லாம் வந்து பெரிய பெரிய மண்டபங்கள், அதேபோல உத்தரணங்கள், அதேபோல யானைய வச்சு என்ன பண்றாங்க, பன்னீர் கொண்டு ஊரெல்லாம் தெளிக்கிறாங்களாம். ஊரே திருவிழா மாரி ஆயிப்போயிடுது. எதற்காக ராமர் வராரு இல்லையா? ஸோ ராமர் வரதுனால 14 வருஷம் காத்துட்டு இருந்தவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் மாரி ராமர் வரதுனால, எல்லாரும் விளக்கு ஏத்தி வச்சு என்ன பண்றாங்க, அன்னைக்கு திருவிழாவா கொண்டாடுறாங்க. அந்த திருவிழா தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? தீபாவளி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். ஸோ ராமர் வந்து பட்டாபிஷேகம் பண்ணக்கூடிய நாள் தான் தீபாவளி. நாம எல்லாரும் அப்படி கொண்டாடணும். நாம் தீபாவளிய கொண்டாடும்போது இந்த ஞாபகம் நம்மளுக்கு வரணும். ராமருக்கு மறுபடியும் அயோத்தியால வந்து பட்டாபிஷேகம் நடந்த அந்த சந்தோஷத்தை கொண்டாடுறது தான் தீபாவளின்னு சொல்லி சொல்றோம். சரி. இப்ப கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அ அந்த வானரங்கள்லாம் இருக்குல்ல, அந்த வானரங்களுக்கெல்லாம் எதுவுமே குடுக்கவே இல்லையாம். சண்டை போட்ட வானரங்களுக்கெல்லாம். அந்த வானரங்கள்லாம் இங்க வருதாம் இங்க. பிருந்தாவனத்துக்கு வருதாம். பிருந்தாவனத்துக்கு வந்து என்ன பண்றாரு? இந்த வானரங்களுக்கெல்லாம் வெண்ணெய் குடுத்து வளர்த்துட்டு இருக்காரு கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணருடைய கையால வெண்ணெய் சாப்பிடுறாங்கல்ல, அதுதான் அவங்களுக்கு பெரிய பாக்கியம். ஸோ அப்படியாக கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு? இங்க இருக்கக்கூடிய வானரங்களுக்கெல்லாம் வெண்ணெய் குடுத்துட்டு இருக்காரு. அதே சமயத்துல கிருஷ்ணர் பயப்படுறாராம். எதுக்காக? யசோதா வந்து என்ன அடிச்சிருவாளே அப்படின்னு சொல்லி பயப்படுறாராம். எப்படி இருக்கு? இந்த கிருஷ்ணர் தான் 3 மாசம் இருக்கும் பொழுது பூத்தனைய கொன்னார். 3 மாத குழந்தை. வெறும் 3 மாத குழந்தையில இருக்கும் பொழுது, பூத்தனை வந்து கிருஷ்ணரை சாகடிக்கணும் அப்படின்னு இன்னைக்கு வந்து என்ன பண்றாரு கிருஷ்ணர்? அந்த பூத்தனைய கொன்னார். அதுக்கப்புறம் சகடாசுரன் அப்படின்ற அசுரன கொன்னார். அவன் வந்து ஒரு அ மாட்டு வண்டி ரூபத்துல இருந்தான். அந்த மாட்டு வண்டிய ஓங்கி ஒரு உதைச்சாரு. உதைக்கிறதுனா எப்படி உதைக்க முடியும்? சின்ன குழந்தைக்கு எப்படி இருக்கும் உதை? சின்ன குழந்தைக்கு சின்ன காலா இருக்கும். அந்த சின்ன கால்ல உதைச்சாரு. அந்த மாட்டு வண்டி மட மட மடன்னு நொறுங்கி கீழ விழுந்துருச்சு. ஒரு துளி கூட இல்லையாம். அந்த சகடாசுரன அப்படி கொன்னார். அதுக்கப்புறம் திருணாவர்த்தன் அப்படின்னு ஒரு அசுரன் வந்தான். ஒரு பெரிய சூறாவளிய போல வந்தான். அதுவரைக்கும் என்ன பண்ணாங்கன்னா, யசோதை கிருஷ்ணர மடியில வச்சு தாலாட்டு பாடிட்டு இருந்தாங்க. திருணாவர்த்தன் வரான்னு தெரிஞ்சது. சூறாவளி காற்று வந்தா, நம்ம அம்மா யசோதையும் சேர்த்துக்கிட்டு போயிருவான்னு சொல்லிட்டு பயந்து என்ன பண்றாரு? கிருஷ்ணர் எப்படியாவது அம்மாவ உள்ள அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, திடீர்னு என்ன ஆயிட்டாராம்? கனமா ஆயிட்டாராம். இவ்வளவு நேரம் குழந்தையா மடியில படுத்துட்டு இருந்தாருல்ல, திடீர்னு ரொம்ப கனமாயிட்டாரு. யசோதாவால தூக்கவே முடியல. யசோதா என்ன பண்ணிட்டா? என்ன குழந்தை இவ்வளவு கனமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தூக்கி கீழ வச்சுட்டா. தூக்கி கீழ வச்சுட்டா உள்ள போயிட்டா. ஏதோ வேலை பண்றதுக்காக உள்ள போயிட்டா. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, திருநாவர்த்தன் வரான். பெரிய சூறாவளி மாரி வரான். சூறாவளி மாரி வரும்பொழுது, அப்ப கனமா இருந்திருக்கலாம்ல. அப்ப கனமா இல்லையாம். திடீர்னு லைட் வெயிட் ஆனான். ரொம்ப லைட் வெயிட் ஆன உடனே, திருநாவுக்கரசர் என்ன பண்ணிட்டான்? தூக்கிட்டு போயிட்டான். சூறாவளி காற்று மாரி தூக்கிட்டு போயிட்டான். தூக்கிட்டு போறான், தூக்கிட்டு போறான், தூக்கிட்டு போறான். மேல தூக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கான். கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கான். ஒரு ஹேப்பியா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஏர் டிராவலிங் போயிட்டோம். நம்மலாம் ஃப்ளைட்ல போயிட்டு வருவோம்ல. அதுபோல என்ன பண்ணாரு கிருஷ்ணர், "கொஞ்சம் தூக்கிட்டு போட்டுமே என்ன இருக்கு இப்ப? நல்லா தூக்கிட்டு போட்டு மேல வரைக்கும் தூக்கிட்டு போட்டு எல்லாத்தையும் மேல இருந்து நம்ம இன்னைக்கு தான் என்ன பண்றோம் நம்ம இன்னைக்கு வந்து என்ன சொல்றது அதுக்கு பேரு? கழுகு பார்வைன்னு சொல்லி சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ பேர்ட்ஸ் ஐ வியூன்னு சொல்லி சொல்றோம்ல.
அன்னைக்கே அது பகவான் பண்ணிட்டார். ஈகிள் சைட்ன்னு சொல்றோம்ல, அது போல என்ன பண்ணிட்டார் பகவான் மேல இருந்து அன்னைக்கே எல்லாத்தையும் பார்த்தார். பிருந்தாவனம் எப்படி இருக்கு, கோவர்தனம் எப்படி இருக்கு, எல்லாத்தையும் மேல இருந்து பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஆசையா. அத தூக்கிட்டு போட்டுமே பரவாயில்லன்னு சொல்லி விட்டாரு. மேல வரைக்கும் தூக்கிட்டு போனான். அப்புறம் தான் என்ன பண்ணாரு, ரொம்ப கனமாயிட்டு அவருடைய சிண்ட பிடிச்சு மேல இருந்து கொண்டு டப்புன்னு கீழ ஒரு கல் அடிச்சு சாகடிச்சாரு. ஸோ கிருஷ்ணருக்கு என்ன பயம் இருக்கு. ஆனா அந்த கிருஷ்ணர் இங்க அம்மா அடிச்சிடுவாளோ அப்படின்னு சொல்லி பயப்படுறாராம். குச்சி கொண்டு வந்தா என்ன பண்றது? எப்படி தப்பிச்சு போறது? எங்க அம்மா இந்த பக்கம் வந்தா நான் இந்த பக்கம் ஓடி போயிருவேன். எங்க அம்மா இப்படி பிடிக்க வந்தா நான் இப்படி தப்பிச்சு இந்த பக்கம் குதிச்சு ஓடி போயிருவேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு கிருஷ்ணர்? பிளான் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். ஸோ எந்த ஒரு பகவான் ம் பிளானிங்கே இல்லாம உலகத்தையே படைக்க முடியுமோ, இந்த உலகத்தை படைத்து, காத்து, அழித்தல் அப்படின்ற இந்த 3 காரணங்களை விளையாட்டாக தன்னுடைய ஸ்மரண மாத்திரையில பண்ண முடியுமோ, தன்னுடைய நினைவினாலேயே பண்ண முடியுமோ, அப்படிப்பட்ட பகவான் இப்ப என்ன பண்றாரு? யோசிக்கிறார். இந்த யசோதை கிட்ட இருந்து எப்படி நம்ம தப்பிச்சு ஓடுறதுன்னு யோசிக்கிறார். அவ்வளவு பயப்படுறார். ஸோ அப்படியாக இங்க வந்து கிருஷ்ணருடைய அந்த ரொம்ப அழகான அந்த குணம். கிருஷ்ணர் எப்படி இருக்கார்? ஒரே சமயத்துல ரொம்ப உயர்ந்தவராவும் இருக்காரு. அதேபோல ரொம்ப இனிமையானவராவும் இருக்கார். இதுக்கு மேல ஒரு கடவுள் இருக்கவே முடியாது. கிருஷ்ணர் இதற்கு மேல ஒரு கடவுளுக்கு உதாரணம் யாருமே சொல்ல முடியாது. கிருஷ்ணர் கிட்ட நீங்க எல்லா குணங்களையும் பார்க்க முடியும். ரொம்ப உயர்ந்த குணம், ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவர் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருக்கு. ரொம்ப செல்வந்தரா கிருஷ்ணர் இருக்கார். ரொம்ப பலம் பொருந்தியவரா இருக்கார். ரொம்ப ஞானம் பொருந்தியவரா இருக்கார். இல்லையா? கிருஷ்ணர் கிட்ட இல்லாத குணங்களே கிடையாது. அது நல்ல குணமா இருந்தாலும் சரி, கெட்ட குணமா இருந்தாலும் சரி. கிருஷ்ணர் கிட்ட போனா எல்லாமே நல்ல குணமா மாறி போயிரும். கெட்ட குணங்கள் கூட. அவர்கிட்ட ஒரே சமயத்துல எல்லா உயர்ந்த குணங்களும் இருக்கு. அதே போல ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான ஒரு பகவான்னா அது கிருஷ்ணர் தான். சின்ன பையன் கூட கூட என்ன பண்ணுவாரு கிருஷ்ணர் அவ்வளோ அழகா விளையாடுவாரு. சின்ன குழந்தைங்களோட சேர்ந்து விளையாடுறாரு. மாடு மேய்க்கிறாரு இல்லையா? ஸோ ஒரே சமயத்துல உயர்ந்தவராவும் இருக்காரு. அதே சமயத்துல ரொம்ப எளிமையாவும் இருக்காரு. இப்படிப்பட்ட பகவானை இப்படிப்பட்ட ஒரு ரூபத்தை வேற எந்த கடவுளும் காட்ட முடியாது. இல்லையா? அவ்வளவு ரொம்ப இப்படிப்பட்ட சுவாமி எங்கேயுமே கிடைக்காது. நம்ம தான் பாக்கியசாலிகள். கிருஷ்ணரை நாம் வழிபடுறதுக்கு நாம் எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? ஏன்னா மற்ற கடவுள்லாம் இப்படி கிடையாது. ஸோ கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, இடுப்புல சின்ன கிங்கிணி கட்டிட்டு இருக்காரு. சின்ன மணி கட்டிட்டு இருக்காரு. ஸோ கிருஷ்ணர் நடந்து போகும்போது அந்த இடுப்புல இருக்கக்கூடிய மணி டைன் 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 டைன்ட்டு கேட்குதாம். ஸோ அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஓ! பையன் இங்க தான் ஓடிட்டு இருக்கான்னு சொல்லி தெரியுதாம். அதே போல அவன் பானைய உடைச்சுட்டு ஓடுனான் இல்லையா? அந்த தயிர்லாம் மிதிச்சிருப்பான் இல்ல? அந்த தயிர மிதிச்சதுனால அந்த தயிர் அச்சோட, கால் அச்சோட ஓடுறாராம் கிருஷ்ணர். ஓடும்போது அவங்க அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சு போச்சாம். ஓஹோ! கிருஷ்ணன் இந்த பக்கம் தான் ஓடியிருக்கான்னு தெரிஞ்சு போயிடுச்சாம். அதனால இன்னைக்கு என்ன பண்றாங்க? ஜென்மாஷ்டமி, கோகுலாஷ்டமின்னு என்ன பண்றாங்க? கிருஷ்ணருடைய பாதத்தை எல்லாரும் வீட்ல வரைஞ்சு வழிபடுறது உண்டு. கிருஷ்ணரை வீட்டுக்குள்ள அழைச்சு வழிபடுறது உண்டு. அது கோகுலாஷ்டமி மட்டும் பண்ணக்கூடாது. தினசரி கூப்பிடணும் கிருஷ்ணரை. தினசரி நம்ம வீட்ல கிருஷ்ணர் இருக்கணும். ஏதோ கோகுலாஷ்டமி, கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு மட்டும் கிருஷ்ணரை கூப்பிடுறது கிடையாது. ஸோ கிருஷ்ணர் எப்படி கூப்பிடுறது? நீங்க பாதம்லாம் வரைய வேண்டும். கிருஷ்ணருடைய பேரை சொன்னா போதும் இல்லையா? கிருஷ்ணர் அதான் சொல்றார். நீங்க எங்க என்னுடைய பேரை சொல்றீங்களோ, அங்க நான் வந்துருவேன்னு சொல்லி சொல்றார். ஸோ அதனால நமக்கு இப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணரை வீட்டுக்கு கூப்பிடணும் அப்படின்னு ஆசையா இருக்கு. இல்லையா? யாருக்கு தான் ஆசை இருக்காது. ஆனா என்ன பண்ணணும் வீட்ல தினசரி இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்த நல்லா சொன்னோம் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் கண்டிப்பா நம்ம வீட்டுக்கு வருவார். ஓகே. ரொம்ப நன்றி. மறுபடியும் நம்ம அடுத்த வாரம் ப்ரோக்ராம். கிரந்தரா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத்